بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں۔ PSL-7 کا لاہور میں آج سے آغاز ہوگا۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ اسٹیڈیم میں 50% ویکسینیٹڈ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ سیکیورٹی فل ٹائٹ ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم کے اعتراف اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ دونوں ٹیموں نے قذافی اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کی۔ قذافی اسٹیڈیم تزئین و آرائش کے بعد جگمگا رہا ہے۔ 15 فروری تک 50% شائقین اسٹیڈیم جا کر میچ دیکھ سکیں گے۔ 16 فروری سے 100% شائقین کو اسٹیڈیم جانے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ سہولت صرف کورونا ویکسینیٹڈ افراد کے لیے ہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹریفک اور سیکیورٹی پلان پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عوام کو کم سے کم مشکلات پیش آئیں۔ ادھر CTO منتظر مہدی نے لبرٹی اور گلبرگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران ٹریفک کو 6 سے 9 منٹ تک بند کیا جائے گا۔ ایمبولینسز کے بارے میں اور ہاسپٹلس کے بارے میں ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ ہم نے ان کے راستوں کو کھلا رکھنا ہے، کسی بھی صورت میں بند نہیں کرنا، اور اگر کوئی روٹ پہ کوئی بھی ایمبولینس آ جائے تو اس کو پریفرنس دی جائے گی۔ دوسری جانب قذافی اسٹیڈیم کے اطراف اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ اسکول صبح 7:30 بجے کھلیں گے اور 12:15 بجے چھٹی ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ ٹیموں کی موومنٹ کے دوران طلبہ کو درپیش مشکلات کے باعث کیا گیا۔ ریلوے مشکلات کا شکار، ایک اور ٹرین بند کر دی گئی۔ لاہور سے کراچی کے درمیان چلنے والی جناح ایکسپریس کو مستقل بریک لگ گئی۔ 19 جون 2021 میں عارضی بند کیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے مستقل بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور سے کراچی کے درمیان چلنے والی پہلی VVIP ٹرین جناح ایکسپریس کو 19 جون 2021 کو کرونا وائرس کے باعث عارضی طور پر بند کیا گیا تھا۔ تاہم ریلوے انتظامیہ نے جناح ایکسپریس ٹرین کو اب مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیف آپریٹنگ سپرنٹینڈنٹ ریلوے کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جناح ایکسپریس کو موسم گرما 2022 کے ٹائم ٹیبل سے نکال دیا گیا۔ ریلوے کی پہلی VVIP ٹرین جناح ایکسپریس کا افتتاح سابق وزیر ریلوے شیخ رشید نے کیا تھا۔ لیک سٹی کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری ہے، ہارڈیز کے تعاون سے بزنس ہب بنایا جائے گا۔ 100 بلڈنگز پر مشتمل بزنس ہب سے کمرشل سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ لیک سٹی میں بزنس ہب بنانے کے لیے لیک سٹی اور ہارڈیز کی انتظامیہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ تیمور خان، GM ہارڈیز پاکستان عدنان جہانگیر اور فاروق بھٹی نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت بزنس ہب 100 بلڈنگز پر مشتمل ہوگا۔ پہلی 10 بلڈنگز کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا۔ GM ہارڈیز عدنان جہانگیر نے بتایا کہ ہارڈیز لیک سٹی میں معیاری سروسز فراہم کرے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ تیمور خان کا کہنا تھا کہ بزنس ہب بننے سے کمرشل سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ سب سے پہلے ہم نے الفتح کو انوگریٹ کیا، اب ماشاءاللہ یہ MOU سائن ہو گیا ہارڈیز کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہاں پہ اور اگر آپ دیکھیں تو اباؤٹ 10 بلڈنگز کی کنسٹرکشن جاری ہے، اور انشاءاللہ یہاں پہ بہت جلدی آپ بہت رونق نظر آئے گی۔ آپ ہم نے لیک سٹی کے ساتھ، جو کہ ایک آج کل کے دور میں ایک بہت ہی جدت پہ ڈیولپ ہوئی سوسائٹی ہے، اینڈ انشاءاللہ وی آر ویری ہوپفل کہ ہم لوگوں کو اچھا فوڈ اور سروس یہاں ڈیلیور کر سکیں گے۔ ہارڈیز اپنا ڈرائیو تھرو کے ساتھ یہاں پہ کمپلیٹ کرے گا بزنس بے لیک سٹی کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا، یہ ہم لیک سٹی کے ریزیڈنٹس کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ بڑی عید کے اوپر۔ لیک سٹی میں بزنس ہب بننے سے سوسائٹی سے باہر رہنے والے شہری بھی مستفید ہو سکیں گے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ شازیب بھٹی، سٹی 42۔ کہ GOR میں ہائی کورٹ کے ججز کی رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش اور تعمیراتی کاموں کا معاملہ۔ تعمیراتی کاموں اور تزئین و آرائش کے لیے 3 کروڑ 20 لاکھ کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر دی گئی۔ رجسٹرار ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب حکومت کو سمری ارسال کی گئی تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز کی سرکاری رہائش گاہوں میں مختلف تعمیراتی کاموں کے لیے بجٹ دیا جائے، جس پر محکمہ مواصلات و تعمیرات نے 3 کروڑ 20 لاکھ روپے لاگت تخمینہ لگایا۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں اسکیم کی عدم موجودگی پر فنڈز کے اجرا کے لیے معاملہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو ارسال کیا گیا، جس پر 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کے فنڈز کی اجرا کی منظوری دے دی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق GOR 1 کے علاوہ لاہور میں ججز کی دیگر رہائش گاہوں کے لیے بھی بجٹ منظور کیا گیا۔ اس سے قبل پنجاب حکومت نے ججز کی رہائش گاہوں کی سیکیورٹی کے لیے 1 کروڑ 12 لاکھ 45 ہزار روپے کے فنڈز منظور کیے تھے۔ ختم نبوت سے متعلق آیات اور احادیث کو اسکولوں میں نمایاں جگہ پر آویزہ کیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکول سربراہان کو حکم نامہ جاری کر دیا، جبکہ سرکاری اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ بچوں کے داخلے کے لیے فارم بے کی شرط ختم کر دی گئی۔
पंजाब असम्बली ने स्कूलों में खत्म नबुव्वत से मुतल्लिक आयात और अहादीस की फ्लेक्सेस आवीजा करने की हिदायत की थी, जिस पर अमल दरामद के लिए महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने मरासला जारी कर दिया है। स्कूल सरबराहान को हिदायत की गई है कि खत्म नबुव्वत से मुतल्लिक अहकामात को नुमाया जगह पर आवीजा किया जाए। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम कामयाब बनाने के लिए बेफॉर्म की शर्त खत्म कर दी गई है। वालिदैन फॉर्म बे के बगैर भी बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा सकते हैं। CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर खान का कहना है कि वालिदैन दाखिले के बाद किसी भी वक्त बेफॉर्म जमा करवा सकते हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की इंतजामी नाअहली पब्लिशर से 3 साल कबल वसूल की गई किताबों के मुसव्विदों की मंजूरी नहीं हो सकी। मज़ामीन के माहिर की अदम दस्तयाबी के बायस पब्लिशर से वसूल की गई फीसें वापस करने का फैसला किया गया। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 2018 से लेकर 2020 तक वसूल की गई बुक रिव्यू फीसेस वापस करने का फैसला किया है। इस ज़मन में टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से मरासला जारी किया गया है कि किताबों के मुसव्विदों की मंजूरी के लिए पब्लिशर से 30,000 रुपए तक फीस वसूल की गई थी, ताहम इन मुसव्विदों पर नजर सानी नहीं हो सकी। इस वजह से किताबों की इशात नहीं की जा सकी। पब्लिशर्स को हिदायत की गई है कि फीस जमा का चालान बोर्ड ऑफिस अरसाल करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। साबिक डायरेक्टर ताल्लुकात आमा अब्दुल मजीद शाहिद के असासों की मालियत 3 अरब से जायद होने का इंकशाफ हुआ है। नैब लाहौर ने तहकीकात मुकम्मल कर ली, जबकि अब्दुल मजीद शाहिद का कहना है कि उन पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। ज़राए के मुताबिक साबिक DGPR अब्दुल मजीद शाहिद ने अपनी फैमिली के नाम पर अरबों रुपए के असासे बनाए। मुल्जिम के खानदान के नाम पर ननकाना साहब में 1112 किनाल अराजी, गोबनपुरा में 471 किनाल और बरका खुर्द तहसील कैंट में 147 किनाल अराजी है। ज़राए के मुताबिक अब्दुल मजीद शाहिद गंजा सिंधु तहसील कैंट में 73 किनाल, जड़ावाला में 34 किनाल के मालिक हैं। मुल्जिम का किनाल पार्क में घर, जुडिशल एम्प्लॉय सोसाइटी में 1 किनाल का प्लॉट है। मॉडल कॉलोनी में घर, स्टेट लाइफ सोसाइटी में 1 किनाल का प्लॉट, कोट धोनी कैंट में 2 किनाल 10 मरले का प्लॉट है। दूसरी जानिब अब्दुल मजीद शाहिद का कहना है कि उसकी ज़रई अराजी DHA की हुदूद में आई, जिसे अरबों रुपए में जाहिर किया जा रहा है। उनका कहना है कि अहलिया और बेटे प्रॉपर्टी का काम करते हैं। 8 रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, उन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं। टिकटॉक स्टार हरीम शाह को FBR का बुलावा आ गया। हरीम शाह को टैक्स मामलात की छानबीन के लिए 17 फरवरी को तलब किया गया है। पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया दे दिया गया। सोशल मीडिया पर हंगामा खेज वीडियोस डालकर शोहरत हासिल करने वाली टिकटॉक स्टार हरीम शाह को FBR का बुलावा आ गया। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने हरीम शाह को टैक्स मामलात की छानबीन के लिए जाती हैसियत में तलब कर लिया है। हरीम शाह को 17 फरवरी की सुबह पेश होने की हिदायत की गई है। डिप्टी डायरेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सुहेल अब्बास ने अदम पेशी पर हरीम शाह के वारंट गिरफ्तारी जारी करने और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने का भी इंदिया दे दिया है। FBR ने मॉल रोड पर वाक़ मारूफ रिटेल स्टोर एज करीम बख्श की सेल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। रीजनल टैक्स ऑफिस ने एज करीम बख्श की सेल्स का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए ट्रांसफर टीम तैनात कर दी। टीम एज करीम बख्श की सेल्स का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करेगी। FBR ज़राए के मुताबिक एज करीम बख्श की इंतज़ामिया गुज़श्ता कई माह से गोशवारे जमा नहीं करवा रही थी। FBR की टीम रोज़ाना उनके हेड ऑफिस की ब्रांच खुलने से बंद होने तक रिकॉर्ड मुरतब करेगी। FBR ज़राए का कहना है कि रिकॉर्ड मुरतब करने के बाद एज करीम बख्श से सेल्स के दुरुस्त आदाद शुमार के मुताबिक सेल्स टैक्स की रिकवरी की जाएगी। और अब शहर की अदालतों में अहम केसेस की समाअत का अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत हुई। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक अदालत के रूबरू पेश हुए। नैब के 4 गवाहान के बयानात कलम बंद करवाए गए। अदालत ने चारों गवाहों को जिरह के लिए तलब करते हुए समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। PTI की रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक ने हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया कि राना सनाउल्लाह ने 30 जनवरी को अदलिया और जजेस से मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की सदा की गई। हाई कोर्ट में मुसाबकती कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कहा गया कि कानून के मुताबिक कमीशन 8 मेंबरान की मौजूदगी पर ही मुकम्मल होता है। मौजूदा कमीशन मेंबरान की तादाद 4 होने की बिना पर गैर कानूनी है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लीगी रहनुमा बिलाल यासीन पर कातिलाना हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने मुबैना मास्टरमाइंड मियां हसीब विकी के वालिद और भाई की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और दोनों को केस में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया।
इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत में रायवंड इज्तिमा धमाका केस की भी समाअत हुई। मुलजिम मुहिबुल्लाह पर 16 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुलजिम के खिलाफ CTD ने चालान जमा करा रखा है, जबकि दूसरे केस में उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। सारिफ अदालत ने गाड़ी के गियर बॉक्स का काम ठीक न करने पर इमरान ऑटो वर्कशॉप मुल्तान रोड के मालिक के खिलाफ 30,50,000 रुपए की डिग्री जारी कर दी। सारिफ अदालत में शादमान के रिहायशी अमानुल्लाह ने ऑटो वर्कशॉप मलिक इमरान ऑटो मुल्तान रोड के मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौके पर इख्तियार किया कि उसने गाड़ी के गियर बॉक्स का काम कराया और उसके लिए 2 लाख रुपए की अदायगी की, लेकिन जब गाड़ी चलाई तो मसला जूं का तूं था। सारिफ अदालत ने जज वसीम अफजल ने समाअत के बाद 3.5 लाख रुपए की डिग्री जारी कर दी और वर्कशॉप के मालिक को अदालत तलब कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है, तमाम सियासी मसरूफियात मनसूख कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हो गई। उनके साथी मौलिज कराची से लाहौर पहुंच गए, जिन्होंने साबिक सदर का तिब्बी मुआयना करने के बाद उन्हें अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। डॉक्टर्स की हिदायत पर साबिक सदर ने अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं। आसिफ जरदारी रवां हफ्ते से सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। लाहौर में उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें की थी। साबिक सदर ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक के हवाले से भी पार्टी के मुशावरती इजलासों में शिरकत की। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादा मसरूफियात के बाइस आसिफ अली जरदारी की तबीयत खराब हुई। अरकान सूबाई असम्बली के लिए अच्छी खबर यह है कि कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने 104 कमरों पर मुश्तमिल नए MPA हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अरकान असम्बली की रिहाइश के लिए MPAs हॉस्टल से मुदस्सिल MPAs हॉस्टल फेज़ 2 का संग बुनियाद रखा है। अरकान असम्बली को अरसा दराज से लाहौर में रिहाइश के मसाइल दरपेश थे। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि बतौर कस्टोडियन अरकान असम्बली के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 7 में नून लीग ने मैदान मार दिया। नईम बट 5,187 वोट लेकर कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। इस कामयाबी के साथ बोर्ड की तमाम 10 नशिस्तों पर नून लीग ने कब्जा जमा लिया है। मुस्लिम लीग नून ने वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड 7 का इंतखाबी मार्का मार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नईम बट 5,187 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर आजाद उम्मीदवार अरशद अली ने 2,531 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद अल हसन 2,501 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। गैर सरकारी नताइज का ऐलान होते ही लीगी कैंप में गहमा गहमी बढ़ गई। चुंगी अमरसद्दू में मुस्लिम लीग नून के मरकजी ऑफिस में कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, पैसे निछावर किए और मिठाइयां तकसीम की। कामयाब लीगी उम्मीदवार नईम बट ने कहा कि वो अवामी खिदमत के लिए कोशां रहेंगे। ये मेरी वार्ड जो है ये नून लीग का गढ़ है, जो शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा साद रफीक ने यहाँ पे तरक्याती काम जो है वो बहुत सारे किए हैं। स्कूल, कॉलेज, सड़कें, गलियाँ, पीने का साफ पानी, सब कुछ उन्होंने मुहैया किया। मैं मशकूर हूँ अपने अवाम का कि उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली यासीन सोहल, रमजान सिद्दीक भट्टी और शरीफ नंबरदार भी जश्न में शरीक हुए। कैमरा टीम के हमरा फसीउल्लाह, सिटी 42। जस्टिस ऑफ पीस शेख खुर्रम आफ्ताब की जानिब से पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM मुनीर के एजाज़ में इशाया दिया गया। तकरीब में सीनियर मेंबर एप्टमा SM तनवीर समेत मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। शेख खुर्रम आफ्ताब की जानिब से DHA में इशाये का एहतमाम किया गया, जिसमें पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप MS मुनीर, सीनियर मेंबर एप्टमा SM तनवीर, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर रहमान अजीज चंद, नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक, काउंसल जनरल कुब्रस मियाँ हबीबुल्ला, सदर बरकत मार्केट एसोसिएशन आमिर मलिक, फाउंडर चेयरमैन आज़ाद ग्रुप राजा हसन अख्तर, जुल्फ़कार आलम, PTI रहनुमा नासिर सुलेमान और दीगर ने शिरकत की। लाहौर का सबसे बड़ा और सबसे कदीमी कैथोलिक गिरजाघर सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल चर्च की क्या तारीख है, किस कदर खूबसूरत है और किन खुसूसियात का हामिल है, देखिए उस्मान महबूब की ये रिपोर्ट। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च लाहौर के कदीम तरीन गिरजाघरों में से एक है, जिसने 2007 में अपने 100 साल मुकम्मल कर लिए थे। इस चर्च के बानी का नाम गॉडफ्रे पेल्कमांस है, जो कि बेल्जियम के बिशप थे। ये चर्च किस तरह से बनाया गया और इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस गिरजाघर के संगे बुनियाद का काम 1902 में शुरू हुआ, जिसके बाद 1904 में बिशप पेल्कमांस इंतकाल कर गए और इसी गिरजाघर के तहखाने में दफनाए गए। 19 नवंबर 1907 को
بشپ ایسٹرمینز نے اس چرچ کی، اس گرجا گھر کی تقدیس کا عمل مکمل کیا اور اس کا نام سیکرڈ ہارٹ مخصوص کیا، جسے خدا کی لا انتہا محبت کی علامت بھی کہا جاتا ہے۔ اس گرجا گھر کا اندرونی حصہ بھی بہت دلکش منظر پیش کرتا ہے، جس میں 4 قسم کا مختلف امپورٹڈ پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے کھڑکیاں، دروازے اور بینچ خاص قسم کی لکڑی سے بنائے گئے ہیں اور کل لمبائی اس چرچ کی 200 فٹ ہے، جس میں سے 35 سے 40 فٹ التار کی جگہ ہے اور باقی 125 فٹ لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ مخصوص کی گئی ہے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ بین المذاہب رواداری پہ کام پاکستان میں کیا جاتا ہے اور پاکستان کے اس چرچ میں سب سے زیادہ امن کے پیغامات جاری کیے جاتے ہیں، جہاں تمام مذاہب کے لوگ آ کر امن کی شمع روشن کرتے ہیں۔ تو آؤ نفرت مٹائیں اور امن کے گیت گائیں۔ کیمرہ مین عدیل چودھری کے ساتھ عثمان محبوب، لاہور۔ UMT میں نئی حکومتی اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی اور فریم ورک پر راؤنڈ ٹیبل ٹاک کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں برآمدات کے ذریعے معیشت کو بہتر کرنا ہوگا۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے نئی اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی اور فریم ورک پر گول میز ٹاک منعقد کی گئی، جس میں DG UMT عابد شیروانی، لاہور چیمبر کے کامران سعید، پروفیسر راحت العین، شہزاد احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں نئی ٹریڈ پالیسی کو درپیش تجارتی مسائل اور بزنس کمیونٹی کو درپیش چیلنجز کو حل کرنے اور ان کو سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ DG UMT عابد شیروانی کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی برآمدات کو بہتر کرنا ہوگا کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو لچکدار تجارتی پالیسیاں متعارف کروانی چاہیے تاکہ برآمدی شعبے میں تعاون اور سہولت فراہم ہو سکے۔ دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں ٹیکسٹائل، پورٹس اور زرعی شعبے میں اپنی برآمدات کو بہتر کرنا چاہیے کیونکہ ہم ان شعبوں میں دیگر شعبوں کی نسبت بہتر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ فرینڈز فٹ بال لیگ کے ناک آؤٹ مرحلے کے میچز جاری ہیں۔ میزبان فیم فٹ بال کلب نے ایگل فٹ بال کلب کو یک طرفہ مقابلے میں شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فیم فٹ بال گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں فیم فٹ بال کلب نے ایگل فٹ بال کلب کو 0 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ ٹورنامنٹ کی میزبان ٹیم نے میچ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ بلال وحید نے ہیٹرک سکور کرتے ہوئے 3 گول سکور کیے، جبکہ عبدالکلام اور فضل حسین نے ایک گول سکور کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 40۔